حضرت امیر معاویہ ہوں یا حضرت ابو سفیان ہوں یا جتنے صحابہ ہوں، الصحابہ تو کلہم عدول، یہ جتنے صحابی ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے عادل بنایا ہے، اور رب فرماتا ہے کلہم وعد اللہ الحسنی، مصطفیٰ کے جتنے صحابی ہیں سب کو اللہ نے جنتی بنایا ہے۔ نعرہ تکبیر۔ آج معاشرے و سماج کے اندر ایک تو علماء کے تعلق سے جب باتیں ہوتی ہیں اور پھر لوگ ایک سٹیپ اور اوپر اٹھاتے ہیں، اور اٹھانے کے بعد کچھ لوگ ہیں، اور میں نے ایسے نالائکوں کو دیکھا ہے، علی بے کی پٹی انہیں نہیں آتی، ناظرہ قرآن حکیم انہیں نہیں آتا ہے، دین کی ABCD انہیں نہیں آتی ہے، طہارت کا طریقہ انہیں نہیں آتا ہے، استنجے کا سلیقہ انہیں نہیں آتا ہے، بات کریں گے تو امیر معاویہ کے خلاف، بات کریں گے تو صحابی رسول کے خلاف۔ اور یاد رکھیے صحابی رسول جتنے بھی ہیں، چاہے وہ حضرت امیر معاویہ ہوں، صدیق اکبر تو بہت اونچے ہیں نا، حضرت امیر معاویہ ہوں یا حضرت ابو سفیان ہوں یا جتنے صحابہ ہوں، الصحابہ تو کلہم عدول، یہ جتنے صحابی ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے عادل بنایا ہے، اور رب فرماتا ہے کلہم وعد اللہ الحسنی، مصطفیٰ کے جتنے صحابی ہیں سب کو اللہ نے جنتی بنایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یہ حضرت میں اس لیے عرض کر اللہ کے علاوہ کوئی مکھی بھی نہیں بنا سکتا۔ میں نے کہا ہم بھی کہتے ہیں کوئی مکھی نہیں بنا سکتا، لیکن اس جملے پہ غور کرو، جڑا مکھی بھی نہ بنا سکے وہ غیر اللہ ہے، تے جڑا مٹی دی مورتی بنا کے اودے وچ روح پا چھڈے وہ روح اللہ ہے، جڑا ڈنڈا مار کے 12 چشمے کٹ چھڈے وہ کلیم اللہ ہے، جڑا اگ دے اندر جان دے باوجود سڑے نہ وہ خلیل اللہ ہے، جڑی گردن تے چھری چلے مگر نہ چلے وہ ذبیح اللہ ہے، جڑا ایک سجدہ کر کے سارے نو بخشوا جائے وہ حبیب اللہ۔ محی الدین ہمارے پاس ہے، معین الدین ہمارے پاس ہے، شہاب الدین ہمارے پاس ہے، بہاء الدین ہمارے پاس ہے، قطب الدین ہمارے پاس ہے، فرید الدین ہمارے پاس ہے، نظام الدین ہمارے پاس ہے، علاء الدین ہمارے پاس ہے، نصیر الدین ہمارے پاس ہے، مصلح الدین ہمارے پاس ہے، شمس الدین ہمارے پاس ہے، جلال الدین ہمارے پاس ہے، دین بھی ہمارے پاس ہے، دین والے بھی ہمارے پاس ہے۔ قرآن پاک میں نبی کو بشر کہا گیا، 3 لوگوں نے کہا نبی کو بشر، نبی کو بشر 3 لوگوں نے کہا، بس مختصر بتا رہا ہوں، باقی تفصیل بعد میں۔ ایک اللہ نے بشر کہا ہے، ایک اللہ نے بشر کہا ہے، اور ایک رسول سے کہا کہ آپ کہیے قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہیے، یعنی رسول نے خود کہا۔ اور ایک بشر نبیوں کو، کئی نبیوں کو ان کی امتوں میں جو کافر تھے انہوں نے کہا، کافروں نے بشر کہا، یا تو خدا نے کہا یا نبی نے کہا یا کافروں نے کہا۔ کہیں یہ نہیں ملے گا کہ کسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ایمان والوں نے نبی کو بشر کہا ہو قرآن میں۔ تو جو کوئی ہے جو خدا بن کر کے کہے کہ میں بشر کہتا ہوں، خدا تو بن نہیں سکتے، اور نہ نبی بن سکتے ہو، نہ خدا بن سکتے، اور نہ 3 لوگوں کا قول ہے قرآن میں، یا تو خدا نے بشر کہا، یا تو خدا نے بشر کہا، یا نبی نے بشر کہا، یا کافر نے کہا خدا ہو نہیں سکتا، نبی ہو نہیں سکتا، اب فیصلہ کر لے کیا ہوا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے قبر پرستی کا حکم دیا ہے، جتنا قبر سے بریلی کے امام نے روکا ہے، کوئی اتنا روک سکتا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر پہ جاؤ تو یوں کر کے کھڑے نہ ہوا کرو، یوں کر کے اگر کبھی حاضری دینی ہو تو کسی کو شک بھی نہیں ہونا چاہیے کہ تم قبر والے کے سامنے جھکتے ہو۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں خبردار قبر پہ جاؤ تو چومنا تو دور رہا، ہاتھ بھی نہ لگانا۔ حضور کیا کریں؟ فرمایا 4 ہاتھ دور کھڑے رہ کے دعا مانگ، اس لیے کہ کسی کو شک پڑنا، ہم قبر پرست نہیں، ہم خدا پرست ہیں، ہم کسی بندے کو سجدہ نہیں کرتے، ہم اپنے بولے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں جتنا انہوں نے۔ اور اعلیٰ حضرت کی اپنی قبر 1 گٹ اونچی ہے، صرف میں دیکھ کے آیا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں ہم وہی انداز اختیار کریں گے جو ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے صلی اللہ علیہ۔ ایک گٹ، ایک بالشت، اور آپ نے حکم دیا تھا کہ میری قبر کے گرد اونچی جالی لگا دینا تاکہ کوئی کوشش بھی نہ کرے قریب جانے کی۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے۔ جو شخص مر چکا ہے
ہمارا عقیدہ ہے اور مسلمان عقیدہ ہے اور تمام امت کا عقیدہ ہے کہ حضور اپنی قبر میں زندہ ہیں. یہ بعد میں فتنہ پیدا ہوا حضور علیہ السلام کے حوالے سے. یہ جو معاذ اللہ میری زبان کو بوجھ نہیں اٹھاتی جو لوگ کہتے ہیں، یہ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے تتمہ مدارج النبوہ میں. آپ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے بہت سارے معاملات میں امت میں اختلاف پیدا ہو گئے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس معاملے میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ حضور اپنی قبر انور میں زندہ ہے. یہ حضرت شیخ نے لکھا ہے. اس کا مطلب ہوا کہ یہ بعد کا اختلاف ہے. تو حضور علیہ السلام اپنی قبر انور میں زندہ ہیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آقا کریم نے درود و سلام کی ترغیب دی تو کہا حضور جب آپ انتقال کر چکے ہوں گے تو کیا ہم اس وقت بھی آپ پہ درود پڑھیں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں بعد میں بھی میرے اوپر درود جاری رکھنا. اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے. نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں ان کو رزق دیا جاتا ہے. آپ یہ جانتے ہیں فاسق وہ ہے جس کا عمل خراب، گمراہ وہ ہے جس کا عقیدہ خراب. عقیدہ خراب ہے تو گمراہ، عمل خراب ہے تو فاسق. اب آپ سوچ لیجئے جو اسلام نابالغ کے پیچھے بالغ کی نماز نہیں اور ایسے فاسق کے پیچھے متقی کی نماز نہیں، یعنی جس کا عمل خراب ہے اس کے پیچھے نماز نہیں، تو جس کا عقیدہ خراب ہے عمل خراب تو نماز نہیں، عقیدہ خراب ہو تو وہ نماز نہیں، اس کی نماز نہیں. اب ہم سے آپ مت پوچھئے کہ فلاں کے پیچھے نماز ہوگی کہ نہیں، فلاں کے پیچھے نماز ہوگی نہیں. یہ دیکھو کہ اس کا عمل خراب ہے کہ عقیدہ خراب ہے. اگر عقیدہ خراب ہے تب تو نہیں ہوگی. اب سعودی عرب والوں کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں، ان کے بارے میں تو یہ مت تحقیق کرو کہ امام کون ہے کیا، یہ دیکھو عقیدہ صحیح ہے یا غلط ہے. اور میں وہ عقیدہ بتاؤں گا جس کا انہیں اعتراف ہے. میں کسی کے سر پر عقیدہ وہ نہیں تھوپوں گا نہیں کہ اس کا وہ عقیدہ نہ ہو اور میں کہوں اس کا یہ عقیدہ، تھوپوں گا نہیں. جس کا اسے اعتراف بھی ہو. سعودی عرب کے جتنے علماء اور جتنے ائمہ ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول کا وسیلہ پکڑنا یہ ان کا عقیدہ، اس کا وہ اعتراف کرتے ہیں. نبی سے توسل کرنا، انبیاء اور اولیاء کو وسیلہ بنانا یہ شرک ہے. اور آپ کا عقیدہ یہ ہے، یہ ایمان ہے. تو ان کا عقیدہ کچھ ہوا، آپ کا عقیدہ کچھ. ان کے نزدیک آپ لوگ مشرک ہیں. تو آپ سوچیں جو آپ کو مشرک سمجھتا ہو اس کے پیچھے آپ نماز پڑھیں. میں اس میں ایک علمی نقطہ بتا دوں، اور اگر آپ نہ سمجھیں گے تو یہاں اتنے علماء کرام ہیں وہ سمجھا دیں گے آپ. علمی نقطہ یہ ہے کہ سعودی امام کا عقیدہ تبسل بالانبیاء و تبسل بالاولیاء یہ حرام ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ ان کی کتابوں میں بھی ہے، اور ان سے پوچھو تو بتائیں گے بھی کہ ہاں ہم یہ مانتے ہیں. یہ ان کے سر تھوپا نہیں جا رہا. اچھا تو جب ان کے نزدیک آپ مشرک ہیں تو آپ جانتے نہیں نماز میں جو امامت کا تعلق ہوتا ہے نا، امام اور مقتدی میں ایک روحانی رابطہ ہوتا ہے. امام اور مقتدی میں جب آپ کسی کو امام کہتے ہیں تو ایک روحانی رابطہ ہوتا ہے. اور کم سے کم اس رابطے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو یقین ہو کہ ہمارا امام غلطی پر نہیں ہے. جس امام کے ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں وہ ہمارا خطا پر نہیں ہے. یہ اعتقاد ہونا چاہیے. اگر آپ کا اعتقاد یہ ہے کہ ہمارا امام ہی گمراہ
تو وہ روحانی رابطہ نہیں پیدا ہوگا. ایسے امام کے پیچھے آپ کی نماز کہاں سے ہو جائے گی؟ تو کم سے کم یہ اعتقاد ہونا چاہیے ہر امام کو اس بات کے جس کو مقتدی بناتا ہے نا اس کے اقتداء کی نیت کرتا ہے. جس کو امام بناتے ہیں اس کی امامت کی نیت کرتے ہیں پیچھے اس امام کی, اور وہ آگے ان مقتدیوں کے. تو ان کے مقتدی ہونے کی نیت بھی امام کرتا ہے اور اس کے امام ہونے کی نیت پیچھے والے مقتدی کرتے ہیں. اگر وہ نیت نہ کریں تو نماز نہیں ہوگی. کوئی ہمارے پیچھے آ کے کھڑا ہو جائے, ہم اس کی اقتداء کی نیت نہ کریں تو ہم اس کے امام نہیں, وہ ہمارا مقتدی نہیں. مگر اس میں کسی کی نیت میں گڑبڑی ہو گئی تو نماز نہیں ہوگی. اب یہ بتاؤ, سعودی امام جو توسل بالانبیاء توسل بالاولیاء کو شرک بتاتا, وہ ایسوں کو اپنا مقتدی کیسے بنائے گا؟ وہ ایسے کو اپنا مقتدی کب بنائے گا جو توسل کے قائل ہے؟ اس لیے کہ اگر مشرک کو اس نے اپنا مقتدی بنا لیا تو وہ خود مشرک ہو گیا, وہ خود مشرک ہو گیا. تو وہ کیوں بنائے گا؟ نہیں بنائے گا. جب وہ نہیں بنائے گا تو پھر اس نے تو آپ کو مقتدی مانا ہی نہیں, آپ کی اقتداء ہوئی کیسے؟ اگر وہ مان لے تو مشرک وہ ہوتا, نہ مانے تو نماز آپ کی جاتی. تو ایسے کے پیچھے کیوں کھڑے ہوتے ہو کہ نماز پڑھ کر بھی نماز نہیں پڑھی؟ غریب اعلیٰ حضرت کہتے رہے مزار کا طواف حرام ہے, مگر ہمارے لوگوں نے نہیں مانا. اعلیٰ حضرت چیختے رہے کہ ایک چادر صرف مزار پہ ڈال, چادروں کی باڑ لگانا درست نہیں ہے, ایک چادر ڈال دینا تاکہ عام قبروں سے اللہ کے ولی کی قبر ممتاز ہو جائے, ورنہ چادر چڑھانے کی رسم مت بناؤ. اعلیٰ حضرت نے منع کیا. قبر کو ہاتھ مت لگاؤ, 4 ہاتھ دوری پہ, 4 قدم دوری پہ رہو. قبر کو ہاتھ مت لگاؤ. ایک چادر صرف چڑھی رہے, چادروں کی باڑ مت لگاؤ. یہاں صاحب اعلیٰ حضرت کہتے رہے کہ عورتیں جب گھر سے نکل کے جاتی ہیں تو ہر قدم پر لعنت ہوتی, اللہ کے فرشتوں کی لعنت برستی ہے. اب جب لعنت برستی رہی, آتے اور جاتے برکت کہاں سے ہوگی؟ ہم نے نہیں مانا. ہم نے ماں بہن کو لے گیا بریلی اور اجمیر. اعلیٰ حضرت چیختے رہے طواف قبر حرام ہے, اور ہم نے کیا کہ نہیں طواف کرنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے رہے کہ مزار پاک کو سجدہ کرنا حرام ہے, مگر ہمارے لوگ وہاں جا کے سجدہ کرتے. چاند سننی ہے, سورج سننی ہے, زمین سننی ہے, کوئی وہابی نہیں ہے کائنات میں سوائے ان لوگوں کے. آپ کہیں گے یہ کیا زمین چاند سورج بھی سننی ہو گئے, سننی وہابی ہو گئے؟ ہاں ہاں, خدا کی قسم چاند سننی ہے. جب نبی نے اشارہ کیا ٹوٹ جا, وہابڑا ہوتا کہتا میں اللہ کی سنتا ہوں نبی کی نہیں سنوں گا. وہ نبی کو ماننے والا تھا, سننی تھا. کہا میں جانتا ہوں مصطفیٰ, اللہ نے طاقت دی, اشارہ آپ کرو, ٹوٹنا میرا کام ہے. سنی تھا اس لیے ٹوٹا. سورج کو اشارہ کیا پلٹ, وہ بھی سنی تھا. اس نے یہ نہیں کہا نبی تمہارے اشارے پہ کیوں آؤں, میں تو اللہ صاحب کی سنتا ہوں. طاقت تو اللہ کے پاس ہے, قوت تو اللہ کے پاس ہے, اختیار تو اللہ کے پاس ہے. آپ تو بے اختیار ہے, آپ تو ایسے بے اختیار ہے کہ وہ عبد الوہاب نجدی نے لکھا, اسماعیل دہلوی نے لکھا, محمد اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکتے. میں آپ کے اشارے پہ کیوں نکلوں؟ میں ڈوب گیا ہوں, اور ڈوبا اللہ کے حکم سے ہوں. جب اللہ کے حکم سے ڈوبا تو آپ کے حکم سے نہیں نکلوں گا, اللہ حکم دیں گا تو نکلوں گا. یہ نہیں کہا سورج نے, کہا مصطفیٰ آپ اشارہ کرے میں نکلوں گا. اس لیے اللہ کا حکم تو نہیں ہے نکلنے کا, حکم آپ دے رہے, مگر میں جانتا ہوں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد. میں نکلوں گا, آپ اشارہ کرے. وہ بھی سننی تھا. اور اعلیٰ نے کہا سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو چاک, اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ. دوستو اس ویڈیو کو ایک بار ضرور دیکھنا. اس گستاخ نے ایسے الفاظ کہے ہمارے نبی پاک کے بارے میں جو ناقابل برداشت ہے. بکریوں کو چراتا تھا, اللہ نے ایک یتیم کو پیدا کیا جس کا باپ جا چکا تھا. پھر ہمارے سنی عالم اٹھ گئے
امام محمد رضا جیسا لاؤ، کسی نے صرف حضور کو یتیم کا، آپ نے فرمایا کافر ہو گیا، اس کو حضور کا نام لینے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا، اس کو یوں کہنا چاہیے تھا، حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رقاب امم معطی منعم کفم قیم ولی والی علی علی کاشف القرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی غنی عزیز جلیل خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس. سبحان اللہ اعلیٰ حضرت والے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں. پہلے سلام پڑھا جاتا تھا یا نبی سلام علیکہ، آج بھی پڑھا جاتا ہے یا نبی سلام علیکہ. دیوبند سے آواز آئی سلام پڑھنا غلط، سلام پڑھنا شرک، سلام پڑھنا ناجائز، نبی پر سلام بھیجنا درست نہیں، درود پڑھنا درست نہیں. تو اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور فرمایا ابھی تک پڑھا جاتا تھا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ، اب ایک لفظ میں ایک بار سلام تھا، تو کہہ رہا یہ غلط، تو اب ایک بار نہیں، ہم ایک بار میں لاکھوں سلام پڑھیں گے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. تو کہتا درود نہ پڑھے، اب ایک بار میں ہم کروڑوں درود بھیجیں گے. کعبے کے بدر و دجات تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و دعا تم پہ کروڑوں درود. اور اعلان کر دو جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. صرف ایک بات پوچھیں، میاں تو رسول پاک کی معراج کو مانتا ہے کہ نہیں؟ ہاں مانتے ہیں. چلو آسمانوں پر جانے کی بات کی، بیت المقدس تک کا تو سفر قرآن سے ثابت ہے. سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد اقصی تک کا سفر قرآن سے ثابت ہے. اتنا تو مانتے ہو. مسجد اقصی میں کیا ہوا تھا؟ مسجد اقصی میں کیا ہوا تھا؟ سنی مسلمانوں سب جانتے ہو. رسول پاک نے سارے نبیوں کی امامت کی تھی. کتنے نبی؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی تھے ان سب کی حضور نے امامت کی تھی. مجھے یہ بتاؤ، یہ 1,24,000 کم و بیش جو نبی آئے تھے وہ کب کے نبی تھے؟ وہ کب کے نبی تھے؟ کیا رسول کے زمانے کے نبی تھے؟ وہ صحابی نہیں. ان کی وفات ہو کر کسی کی 4,000 سال، کسی کی 3,000 سال، کسی کی 2,000 سال، کسی کی 500 سال، سینکڑوں سال پہلے وفات پائے ہوئے سارے نبی مسجد اقصی میں حضور کی اقتداء میں جمع ہیں. وہاں ابراہیم و اسماعیل بھی ہیں، داؤد و سلیمان بھی ہیں، موسیٰ و عیسیٰ بھی ہیں علیہم الصلاۃ والتسلیم. نادان جب تم معراج کے واقعے میں یہ جانتا ہے نبی ان تمام نبیوں کی امامت کر رہے ہیں جو بہت پہلے فوت ہو چکے تھے، وہ زندہ ہو کر آئے بھی اور حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھے. اب بتا جو ان تمام نبیوں کی امامت کیا ہے وہ کیسے مردہ ہو سکتا ہے؟ خود میرے آقا فرماتے ہیں معراج کی سفر پر میں جب جا رہا تھا میں نے نظر کیا موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر. حضور فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہاں کہاں ہیں؟ یہاں بیت المقدس میں بھی ہیں، آسمانوں میں بھی ہیں. اور حضور کی ایک حدیث یہ بھی ہے، میں نے سفر میں موسیٰ کی قبر کی طرف دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا. حضور کیا فرما رہے ہیں؟ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا. یہ حدیثیں ہیں میرے عزیزو. اب مجھے بتاؤ نماز کون پڑھتا ہے؟ زندہ یا مردہ؟ نماز کون پڑھتا ہے؟ ارے مردہ ہو تو اس کی پڑھی جاتی ہے اور زندہ اپنی پڑھ رہا ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو میں نے قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. جب موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھنے کے لیے زندہ ہے، میرا عقیدہ یہ ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے لیے بہت ساری دلیلیں ہیں، خود احادیث سے ثابت ہیں. دوسرے نبیوں کی جب زندگی ثابت ہے تو رسول کی زندگی بھی تمہیں ماننی پڑے گی. آؤ اب صحابہ کا ہی عقیدہ سب سے بہترین عقیدہ ہے نا، سب سے بہترین عقیدہ. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عقیدہ پوچھتے ہیں آپ کا عقیدہ کیا ہے رسول کے متعلق؟ سنیں. جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وفات پا گئے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ کا دفن، آپ کی تدفین کہاں ہوئی؟ وہ حجرہ عائشہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کا وہ مکان تھا، اسی میں وہ آرام فرماتی تھی. حضرت عائشہ کے حجرے میں حضور کی تدفین ہوئی. سب کو معلوم ہے حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس ہی چابی رہتی تھی.
हजरत आयशा कमरा खोलती थी, कमरे के अंदर जाती थी, सफाई करती थी। चंद सालों के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक का विसाल हुआ। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी कहाँ दफन हुए? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी भी तदफीन का अंदाज भी ये है, उन्होंने वसीयत की थी मेरा जनाजा हुजरे के सामने रख देना, अगर रसूल से इजाजत मिले तो दफन करना। 2.5 साल के बाद वफात हुई, हुजूर की वफात के 2.5 साल के बाद। कोई सहाबी ये नहीं पूछ रहा हजरत अबू बकर से इजाजत हम कैसे लेंगे, वो तो कब्र में है, किसी ने पूछा नहीं। हजरत अबू बकर ने वसीयत की, सबने कहा हाँ पूछ लेंगे। इसका मतलब है उनका अकीदा था रसूल। देखो मेरे अजीज हो, और हुआ भी है कि उनकी कब्र को हुजूर के पहलू में रखा गया। हजरत आयशा के कौन है? हजरत अबू बकर वालिद है ना। हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत आयशा के बाप हैं, वालिद हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके क्या हैं? शौहर हैं। हुजूर हजरत आयशा के क्या हैं? शौहर हैं। दोनों भी महरम हैं, दोनों महरम हैं। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती जब हजरत उमर दफन हुए तो अब वो उस हुजरे में जाना बंद कर देती, अब सफाई के लिए नहीं जाती थी। जब तक हजरत अबू बकर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, हजरत आयशा उस हुजरे में जाती थी, उस हुजरे में जाती। जब हजरत उमर उसमें दफन हो गए, आपने चाबी दूसरे के हाथ में दे दी और वहां नहीं जाने लगी। किसी ने पूछा अम्मा आप पहले जाती थी अंदर हुजरे में, अब क्यों नहीं जाती? कहती हैं रसूल मेरे महरम थे, अबू बकर मेरे महरम थे, उमर मेरे लिए गैर महरम है, मैं उनसे पर्दा करने के लिए नहीं जाती। मुझे बताओ अम्मा आयशा, पर्दे का हुक्म तो जिंदों के लिए है, पर्दे का हुक्म किसके लिए है? जिंदों के लिए। माँ आयशा सिद्दीका हजरत उमर के कब्र में जाने के बाद पर्दा कर रही हैं। इसका मतलब है आयशा सिद्दीका का अकीदा था कि उमर अपनी कब्र से उन्हें देख रहे होंगे। पर्दा किससे करेंगे? जो देखेगा ना। हजरत उमर जब हजरत आयशा को देख सकते हैं, अल्लाह के रसूल अपनी कब्र से पूरी उम्मत को क्यों नहीं देख रहे होंगे? है मेरे अजीजों, ये अकीदा सहाबा का है, एक दो नहीं, और भी चीजें मैं तुम्हारे सामने रखूं। अब आओ और एक दलील मैं बताऊं। हम और आप मर जाएं, हमारी बीवियां इद्दत गुजारने के बाद दूसरे से निकाह कर सकती हैं, है कि नहीं कर सकती? किसी औरत का शोहर इंतकाल कर गया, मर गया, तो इद्दत गुजारे 4 महीना 10 दिन, उसके बाद दूसरे से चाहे तो वह निकाह कर सकती है, इस्लाम ने इजाजत दी। लेकिन रसूल पाक की अज़वाजे मुतहरात की ये खुसूसियत है कि वो जिंदगी भर कभी किसी दूसरे मर्द से निकाह नहीं कर सकती। हुजूर की वफात के बाद भी कई अज़वाजे मुतहरात बाहयात रही, उसमें हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी रही, काफी साल तक रही हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। लेकिन किसी भी ज़ौजा ने दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि उनके लिए हराम था, कोई दूसरा उनसे निकाह नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था? वो भी तो औरतें हैं। सारी उम्मत की औरतों को मर्द की वफात के बाद इद्दत गुजार कर दूसरे से निकाह करने की इजाजत है, तो अज़वाज मुतहरात को क्यों नहीं? तो मेरे अजीजों, अकीदा ये बताया जाएगा, एक शोहर के होते हुए औरत दूसरे से निकाह नहीं कर सकती। नादान तूने कैसे रसूल को मुर्दा समझा? वो आज भी रसूल की अज़वाज हैं, वो क़यामत तक रसूल की बीवियां हैं, कोई दूसरा मर्द उनका शौहर नहीं हो सकता। तुम और हम हैं, मौत के बाद रिश्ते खत्म हो जाएंगे, वो रसूल उनके ज़ौज हैं, शौहर हैं क़यामत तक, बल्कि जन्नत तक भी वो अज़वाज मुतहरात के शौहर हैं। ये दलील है इस बात की कि रसूल जिंदा है। जिंदा मर्द की मौजूदगी में औरत दूसरे से निकाह नहीं कर सकती। और एक अकीदा यहाँ और भी मिलता है। और एक चीज मैं बताऊं, मियां बाग़े फिदक का मसला आज बहुत कुछ उठा हुआ है। ऐसे ऐसे लोग उठ रहे हैं जिनको उड़ना भी नहीं आता, बोलना भी नहीं आता। हाँ, ये इनको यूं समझ लें कि बारिश में बहुत सारे कीड़े आते हैं। इस वक्त शियों की तरफ से ये मसला उठाया गया, बाग़े फिदक। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक बाग था उनकी जिंदगी पाक में। आपकी वफात के बाद हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने वो हजरत अबू बकर सिद्दीक से सवाल किया कि मेरे वालिद का बागीचा था, हर एक के बाप के इंतकाल के बाद विरासत उसकी औलाद को मिलती है ना?
अब हुजूर की औलाद में सिवाय हजरत फातिमा के कोई दूसरा था नहीं, विरासत में उनको मिलना चाहिए था बागीचा। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने यूं फरमाया, ए बतूल, ए फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी अजमत, आपकी शान बहुत बुलंद और बाला, लेकिन मैंने आप ही के वालिद गिरामी से एक हदीस सुनी है। हुजूर ने फरमाया, नहनु माशरल अंबिया ला नूरिथु दिरहमन वला दीनारन। हुजूर ने फरमाया है, हम अंबिया की जो जमात है, हम विरासत में कोई माल नहीं छोड़ते, और जो कुछ भी छोड़ जाए वो पूरी उम्मत के लिए सदका होता। रसूल की विरासत नहीं बांटी जाती। तो हजरत फातिमा वापस आ गई। इतना उनके दरमियान हुआ था, लेकिन यहाँ माथा पीट करके, सीना ठोक ठोक करके शिया सबको रुला रुला करके कहते हैं, हमारी माँ फातिमा का हक मार लिया था अबू बकर ने, सिद्दीक ने जो है बागे फिदक खा लिया। है जालिमों, तुम इतना समझते हो कि अबू बकर अगर हक खा लिए होते तो हजरत अली उस वक्त कहाँ थे? अली को क्या तुम बुज़दिल आदमी समझते हो? हम सुन्नियों से पूछो, हम उनको शेर खुदा कहते हैं, वो हैदर कर्रार कहते हैं, जो अपने एक बाजू से खैबर का किला उखाड़ दे। अबू बकर सिद्दीक अगर गलत फैसला ले रहे होते, वो तन्हा अली ही काफी होते। हजरत अली ने जब हदीस सुनी तो उनका भी ये इकरार था, अबू बकर ने जो कहा है वो रसूल पाक की हदीस है। अगर गलत फैसला अबू बकर कर रहे होते तो हजरत फातिमा का हक वो लेकर के रहते। हजरत अली का खामोश रहना इस बात की अलामत है कि सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने जो फरमाया वो गलत नहीं था। अब यहाँ हम ये नहीं कहेंगे बाज ये मामलात निकले हजरत अबू बकर खता पर थे कि हजरत फातिमा खता पर थी। ना जानो तुम होते कौन हो उन दोनों के दरमियान खता नापने वाले। इन दोनों को खता पर वो कहेगा जो उन दोनों से बड़ा होगा। फैसला कौन करेगा उनके दरमियान की बातें? उनसे जो बड़ा होगा। मैं ये मामला अल्लाह के हवाले करता हूँ, कयामत के दिन अल्लाह खुद ही फैसला फरमाएगा जो भी मामला उनके दरमियान रहा। लेकिन अहले सुन्नत व जमात का अकीदा यह है, सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी जगह पर हक थे, फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी जगह पर हक थी। दोनों हक पर हैं। हम इनमें से किसी को भी गलत नहीं कहते, बल्कि इनके मुतालिक जुबान खोलने को भी हम अपनी ईमान की तबाही समझते हैं। यही अकीदा रहना चाहिए, यही अकीदा रहे। अब आओ मेरे अजीजों, ये बात हो गई, बाग़ फिदक का मसला है और दीगर चीजें भी हैं। हुजूर की विरासत क्यों नहीं बांटी गई? नबी की विरासत क्यों नहीं दी गई? अब उसको एक आशिक रसूल ने अपनी किताब में यूं बयान किया, कहा है, मियाँ जो कुछ भी विरासत बढ़ती है वो इंसान के मरने के बाद। जिंदगी में अगर मैं कुछ बेटे को दे दूं तो इसको विरासत नहीं कहते, इसको कहते हैं हिबा। ये बख्शिश है, ये दे दिया बाप ने। मौत के बाद विरासत बढ़ती है। जाहिर सी बात है, बाप को घर में रखा और विरासत की बात कर रहे हो तो नहीं, ये विरासत नहीं है। तुम जायदाद की लड़ाई कह सकते हो, विरासत नहीं। बाप को कब्र में दफन करके आए उसके बाद विरासत बढ़ती है। एक आशिक रसूल ने क्या खूब कहा, विरासत मरने के बाद मुर्दों की तकसीम की जाए, वो विरासत को तकसीम करे मेरे रसूल की जो रसूल को मुर्दा तस्लीम करे। हम तो रसूल को जिंदा समझते हैं। कायनात के हर चप्पे पर आज भी वो मालिक व मुख्तार हैं, आज भी वो मालिक हैं। तो मालिक के होते हुए विरासत के बांटने की जरूरत क्या है? फातिमा के बाप आज भी बाग़े फिदक के मालिक हैं। हमारा अकीदा तो ये है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, आखिरी बातों की तरफ आता हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विरासत नहीं तकसीम की गई, इस बात की अलामत है कि वो हम में जिंदा है। यही अकीदा है ना, रसूल पाक हम में जिंदा हैं, वो अपनी कब्र अथर में जिंदा हैं। उस जिंदगी की कैफियत क्या है ये अल्लाह बेहतर जाने, वो कैसी जिंदगी है। लेकिन हमें इतना मालूम है, अल्लाह ताला ने यहाँ मौजूदा जो जमीन पर जिंदगी होती है, इससे हजारों लाखों दर्जे अफजल जिंदगी उनको कब्र अथर में अता किया है। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आज भी दस्तगीरी फरमाते हैं, आज भी
दस्तगीरी फरमाते हैं। ये अलग उन्वान है कि अब रसूल मदद करते हैं कि नहीं करते, बस इतना समझ लो कि जिंदा हैं तो मदद भी करेंगे इंशाअल्लाह। जिनके लिए मर गए उनके लिए मदद भी नहीं है। हम तो कहते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक कि हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दस्तगीरी करने वाला, मदद करने वाला तस्वुर करके ही तो ये शेर पढ़ते हैं ना आका की बारगाह में, या रसूल अल्लाह शाफियो नाफी हो तुम, वाफियो काफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दरूद, आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दरूद, बेहुनरो बेतमीज किसको हुए हैं अजीज, एक तुम्हारे सिवा तुम पे करोड़ों दरूद, गंदे निकम्मे कमी महंगे हैं कोड़ी के तीन, कौन हमें पालता तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम हो हफीजो मुगीस क्या है वो दुश्मन खबीस, या रसूल अल्लाह तुम हो हफीजो मुगीस क्या है वो दुश्मन खबीस, तुम हो तो फिर खौफ क्या तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें खौफ नहीं है, डर नहीं है, इसलिए कि हमारे साथ अल्लाह का रसूल है। अब एक आखिरी बात जो मैं कहने जा रहा था वो ये है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिहाद में शरीक हुए, तकरीबन 17 जिहाद आपने फरमाया, 17 गज़वात में शरीक हुए। तो जिस जंग में हुजूर तशरीफ ले जाते हैं उसको गज़वा कहते हैं। क्या कहते हैं? गज़वा। और जिसमें हुजूर नहीं शरीक थे, सहाबा गए थे, उसको सरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ये दोनों डेफिनेशन याद रहना चाहिए। बदर में हुजूर थे बनफ्से नफीस, तो उसको क्या कहेंगे? गज़वाए बदर। जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने जिस्म अतहर के साथ शरीक रहे, जैसे जंगे उहद, उसको भी क्या कहेंगे? गज़वाए उहद। गज़वा कहते हैं जिसमें हुजूर शरीक रहे। लेकिन एक जंग का तज़किरा मिलता है, गज़वाए हिंद। ये मसला छेड़ते ही कुछ लोगों के पेट दुखने लगते हैं आज। हाँ, लेकिन ये हदीस पाक है, बहुत सारे पंडित डिस्कस कर रहे हैं गज़वाए हिंद होने वाला है, गज़वाए हिंद होने वाला है। हाँ, वो डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हदीसों की किताबें पढ़े होंगे। अच्छी बात है, तुम पढ़ करके ही डरते रहो। ये और बात है कि सुन्नी अभी तक सोए हुए हैं, मुसलमान अभी तक सोए हुए हैं, हमारे पास तो कोई ऐसी चीज दिखती नहीं है, लेकिन ये अल्लाह ही की मदद है, अभी से डर है। खैर, मैं उन तमाम चीजों पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इतनी बात है कि गज़वाए हिंद क्या है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, एक गज़वा होगा, 2 गज़वों के बारे में हुजूर ने जन्नत की बशारत दी। एक कुस्तुनतुनिया इस्तांबुल फतह करने वाला लश्कर, और एक हिंद में आखिरी वक्त क़यामत के करीब एक गज़वा होगा, उसमें शरीक जितने होंगे हुजूर फरमाते हैं वो बेहिसाब जन्नत में जाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं अगर मैं जी लिया अपना सब कुछ बेचकर मैं हिंदुस्तान जाऊंगा। कौन कहते हैं? हज़रत अबू हुरैरा। अब वो गज़वे की डिटेल फिर किसी मौके पर अर्ज करूंगा, गज़वे की डिटेल फिर कभी अर्ज करता हूं, लेकिन मुझे यहाँ पर बात ये करनी है, ये क़यामत के करीब होने वाला है, क़यामत के करीब होने वाला है, और उसको कहा क्या जा रहा है? गज़वाए हिंद। और गज़वे की डेफिनेशन मैंने क्या बताया? जिसमें रसूल पाक, तो ये तो अभी हो रहा है। गज़वा कैसे? मुहद्दिसीन ने कहा ऐ लोगों घबराओ मत, उस गज़वे में भी रसूल तशरीफ लाएंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रूहानियत के साथ जलवाबार होंगे, इसलिए उसको जंगे हिंद नहीं कहा गया, गज़वाए हिंद कहा गया है। गज़वाए हिंद कहा गया, इससे पता चलता है कि रसूल क़यामत तक जिंदा हैं और जंगों की क़यादत भी करेंगे इंशाअल्लाह। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरबत पे लाखों सलाम। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा को यकीन के साथ रखो मेरे अजीजों। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं, सुनते भी हैं, देखते भी हैं, मदद भी फरमाते हैं। इस अकीदे के साथ जियोगे, बहुत सारी चीजों में तुम्हारे तमीज आ जाएगी, बहुत सारी चीजों में सुधार आ जाएगा। बल्कि आपको ये भी बात मैं बताऊं, हर जुमेरात को हुजूर
फरमाते हैं मेरी उम्मत के अमाल मेरे पास पेश किए जाते हैं, क्या मुर्दों के पास अमाल पेश किए जाएंगे? हुजूर फरमाते मेरी उम्मत के अमाल में हर जुमेरात को देखता हूँ, अच्छे हो तो अल्लाह का शुक्र बजा लाता हूँ, बुरे हो तो अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करता हूँ। मेरे आका हर जुमेरात अपनी उम्मत के अहवाल सुन रहे हैं, फरिश्ते पहुंचा रहे हैं। अब भी अकीदा नहीं तुम्हारा कि रसूल जिंदा हैं, हमारे अमाल भी देख रहे हैं। इसलिए मेरे अजीजों अब इस अकीदे के साथ उठो, ये जुमेरात आएगी तो खैर मनाओ, कहीं मेरे बुरे अमाल मेरे आका के पास ना चले जाएं, हुजूर की बारगाह में मेरी बुराइयां मेरे गुनाह ना पेश किए जाएं। इसलिए जुमेरात आने से पहले पहले तौबा कर लूं, कुछ नेकियां कर लूं, ताकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में अच्छाइयां पेश की जाएं। इसीलिए बुजुर्गान उम्मत का ये तरीका रहा है, वो जुमेरात के दिन रोजा रखा करते थे। पूछा जाता क्यों रोजा रखते हो जुमेरात, तो ये कहते आज रसूल के पास अमाल जा रहे हैं, अगर आज जाएंगे तो रसूल को फरिश्ते ये भी बताएंगे फलां का बेटा या रसूल अल्लाह आज रोजे से है, मेरे आका की बारगाह में मैं रोजे के आलम में पेश होना चाहता हूँ। मेरे अजीजों ये सारी दलीलें हैं इसी बात की, या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लोग कहते हैं ना भाई बरेली के मौलाना क्यों बोलते हैं कि वहाबियों की नमाज मत पढ़ो, हम नहीं बोलते, कुरान बोल रहा है। कुरान, ये कुरान का हुक्म है कि मुनाफिकों की नमाज जनाजा, अच्छा सिर्फ नमाज जनाजा ही नहीं, अल्लाह क्या फरमा रहा है, वाला तकुम अला कब्र ही, उनकी कब्र पर खड़े भी मत होना। यानी इनकी कब्र पे खड़े क्यों नहीं होना, ये जहन्नम का गड़ा है, जहन्नम धहक रही है, यहाँ खड़े भी मत रहो। दुआए मगफरत करना तो बहुत दूर की बात है, नमाज जनाजा तो पढ़ना बहुत दूर की बात है। कुरान पढ़ोगे तो समझ में आएगा ना, कुरान पढ़ते हो ना हदीस पढ़ते हो, गालियां मौलवी साहब को देते हो कि यार बरेली के मौलाना बता ऐसी फतवे ठोकते रहते, भाई वो फतवे नहीं ठोकते रहते, वो कुरान और हदीस की बात बताते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उम्मी से लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, उन्हें कैसे पता चल गया कि बेटे का दुगना होना चाहिए, बेटी का आधा होना चाहिए? साबित करते हैं कि नबी लिखना पढ़ना जानते ही नहीं थे। एक जगह अल्लाह ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ फरमाई, अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील यअमुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस व यदअु अन्हुम इसरहुम वल अगलाल लती कानत अलैहिम। अब इसी आयत में उम्मी का लफ्ज़ भी है। अब मुझे बताइए 9 तारीफें हुजूर की अल्लाह ने यहां फरमाई, तो इनके मुताबिक 8 तारीफें कर दी और 7 में जाहिल भी अल्लाह ने कह दिया, तो क्या ये तारीफ हुई? ये नबी भी है, रसूल भी है, लोगों की तकलीफ को दूर भी करते हैं, लोगों के बोझ को हल्का भी करते हैं, पाक चीजों को हलाल करते हैं, नापाक को हराम करते हैं, इनका जिक्र तौरात में भी है, इंजील में भी है, और ये जाहिल भी है माअज़ल्लाह। क्या ये बात समझ में आती है? पूरी आयत तारीफ में और एक जगह जाहिल अल्लाह कह दे, तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि ये किसी से नहीं पढ़े, सिर्फ अल्लाह से पढ़े हैं, ताकि दुनिया का कोई इंसान ना कहे जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो वो मेरा स्टूडेंट है। अल्लाह के बाद कौन है? पैगंबर, लेकिन इख्तियारात नहीं है, बिगड़ी नहीं बना सकते किसी को औलाद नहीं दे सकते, किसी को रोजी नहीं पहुंचा सकते, किसी की बिगड़ी नहीं बना सकते, और चांद के 2 टुकड़े नहीं कर सकते। जहां बाली अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दें। आज मैं कुरान से साबित करने जा रहा हूँ, सुनते जाइएगा। अहादीस हैं और कुरान की आयत है। अल्लाह अपने नबी को ये इख्तियार देता है, जिससे जो चाहे अता कर दे। अब 2 हदीसें बड़ी मशहूर हदीसें हैं, और ये पहली हदीस मुस्लिम शरीफ की, हजरत रबिया बिन काब रज़ियल्लाहु ताला कहते मैं रात के वक्त नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत करता था। हदीस का खुलासा, एक रात जो है वो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने, रात देर हो गई थी, पानी मांगा, मैंने पानी पेश किया, दरिया रहमत जोश पे आया। कहते सल या रबिया, मांग रबिया क्या मांगता है। जरा गौर से सुनिएगा ये जुमला, ये कौन कह सकता है? ये वही कह सकता है जिसको अल्लाह ने दुनिया और आखिरत के खजानों का मालिक बनाया। सल या रबिया, मांग या रबिया क्या मांगता है। अल्लाह अकबर, हज़रत रबिया ने भी कमाल कर दिया, मांगा भी तो क्या मांगा, कहते हुजूर जन्नत में आपकी रफाकत का सवाल करता हूं, हुजूर आपसे जन्नत में आपने साथ चाहिए। अल्लाह अकबर। नबी पाक ने फरमाया इसके अलावा और कुछ? आए हाय, दरियाए रहमत कैसा था? फरमाया रबिया, नबी आकर ये नहीं कहा
طرف سے وہابیوں نے تیر شروع کر دی، ایک طرف سے دیوبندیوں نے تیر اندازی شروع کر دی، ایک طرف سے قادیانی نے شروع کر دی، چاروں طرف سے جب وار ہوئے، ایمان کو لوٹنے کی کوشش کی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت امام عشق و محبت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ بنا کر بھیجا، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنا کر بھیجا، مجدد وقت بنا کر بھیجا، اور اعلیٰ حضرت نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمارے سامنے واضح طور سے پیش کر دیا کہ یہ وہابی قرآن کو مسکوٹ کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے واضح طور سے پیش کر دیا کہ عرس منانا ان بزرگوں سے ثابت ہے، اور مردوں کا سننا ان بزرگوں سے حدیث کی کتابوں میں ثابت ہے، اولیاء کرام کی مدد کرنا اولیاء کرام کا یہ بھی قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہی تو احسان ہم پر کیا ہے، کوئی نیا دین نہیں لائے۔ تم بریلویوں کو یعنی اعلیٰ حضرت کے ماننے والے کو مشرک کہتے ہو اس بنا پر کہ یہ عرس مناتے ہیں، یہ میلاد مناتے ہیں، یہ وسیلہ لیتے ہیں، یہ توسل لیتے ہیں، یہ توسل کے قائل ہیں، یہ بزرگوں سے مدد لیتے ہیں۔ ارے تمہارے امام نے بھی تو کہا کہ مردہ دعا کرتا ہے، تب کیوں تم نے فتویٰ نہیں لگایا؟ ابن تیمیہ پر شرک کا فتویٰ کیوں نہیں لگایا؟ صرف اعلیٰ حضرت کو کیوں ٹارگٹ کرتے ہو؟ مطلب یہ ہے یہاں بات واضح ہو چکی کہ اعلیٰ حضرت نے چور کو چور ثابت کر کے دکھا دیا، اب تم سے یہ برداشت نہیں ہوا، تمہاری حقیقت ظاہر ہو گئی، تم سے یہ برداشت نہیں ہوا تو اعلیٰ حضرت کو بدنام کرنے کے لیے اپنی بزرگوں کی کتابوں میں جو یہ عقائد ثابت ہوتے ہیں ان حدیثوں کو ترجمے سے ہٹا دیا، اور نئی پرنجوں کی سب مختصر شارٹ ورژن کر دی۔ ابن کثیر کی بھی شارٹ ورژن آ گئی، جلالین کی بھی شارٹ ورژن آ گئی، مشکات شریف کی بھی شارٹ ورژن آ گئی، بخاری کی بھی شارٹ ورژن آ گئی۔ عقائد کے تعلق سے جو حدیثیں تھی سب کو نکال دیا، عوام کو دھوکہ دیتے ہو اور کہتے ہو کہ اعلیٰ حضرت یہ دین لائے۔ ارے اعلیٰ حضرت وہی دین لائے جو صحابہ کرام کا دین تھا، اعلیٰ حضرت نے الحمدللہ واضح کر کے دکھایا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت کا شکر ادا کرتے ہیں، احسان مانتے ہیں۔ کیوں؟ کسی نے اگر مصیبت میں آپ کی مدد کی، یا آپ ڈوب رہے تھے کسی نے ہاتھ دے کر آپ کی جان بچائی، مدد کرنے والا اللہ ہے لیکن اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا، جان بچانے والا اللہ ہے لیکن اللہ نے اس کے ذریعے آپ کی جان بچائی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے ذریعے جان نہیں بچی، اس لیے کہ اللہ نے اس کے ذریعے تمہاری جان بچائی۔ تم ڈوب رہے تھے، آ کے ہاتھ دے دیا، اب تمہارے اوپر یہ ضروری ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے اپنے مدد کرنے والے کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ جس نے جان بچائی، جس نے مصیبت میں تمہاری مدد کی، اس کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے۔ شکریہ ادا کرو گے تبھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہوا۔ اور ایمان جان سے بھی بڑھ کر ہے، پریشانیوں سے بھی بڑھ کر ہے، پریشانی میں نجات سے بھی بڑھ کر اور جان سے بھی بڑھ کر ایمان ہے۔ امام احمد رضا نے ہمارا ایمان بچایا، یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کی تعریف ہم کرتے ہیں، مطلب شکرانے کے طور پہ ان کی نظر و نیاز کرتے ہیں۔ ان کے جو عقائد جو انہوں نے واضح کر کے دکھایا عوام کو، ہم اسی لیے پیش کرتے ہیں کہ عوام پہچانے یہ کوئی نیا دین نہیں بلکہ وہی بزرگوں کا دین ہے، وہی صراط مستقیم ہے جو غوث اعظم جس راستے پر تھے، غریب نواز جس راستے پر تھے، امام غزالی جس راستے پر تھے، شیخ شہاب الدین سہروردی جس راستے پر تھے، اہل بیت اطہار جس راستے پر تھے، صحابہ جس طریقے پر تھے، وہی طریقہ اعلیٰ حضرت نے واضح کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ جو رسول کو اپنی طرح بشر کہے، کیا زندگی میں کبھی تمہارے پاس جبرائیل آیا ہے؟ کیا کبھی زندگی میں تمہارے پاس جبرائیل آیا ہے؟ برابری کہنے والے سے میرا سوال ہے، کیا زندگی میں کبھی تجھے معراج کا بلاوا آیا ہے؟ کیا زندگی میں کبھی تجھے انبیاء کی امامت کا شرف ملا ہے؟ کیا کبھی تیری زندگی میں ایسا ہوا کہ تو سو گیا ہو، جنت سے تجھے کھلا پلا دیا گیا ہو؟ وہ خصوصیات تو میرے مصطفیٰ کو عطا تھی، یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عنایات تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے مدینے سے باہر تشریف لائے ہیں اور کھلے میدان میں نماز پڑھا رہے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں جب تک میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ دیتے رہے، نماز پڑھاتے رہے، آسمان کا ایک ٹکڑا ابر بن کر چھاؤں پیش کرتا رہا، سایہ بن کر کے سایہ افغن رہا، اور ہمیشہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کبھی دھوپ میں چلتے تھے تو آسمان کا ایک ٹکڑا ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ کیا تیرے بھی یہ خصوصیات ہیں؟
तुझे ये खुसूसियात दी गई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर चीज को पाक कहा गया है। उनके लिबास अब पूछते हो ना बरेलवी क्यों कहते हो? आज लोग शरारत में कहते हैं हम बरेलवी नहीं, हम सुन्नी हैं। अगर कोई दरगाह कह रही है उसको भी गौर करना चाहिए। कोई हजरत वाला वैसे तकलीफ में कह रहे हैं तो उनको भी गौर करना चाहिए। बरेलवी मसलक का नाम नहीं, लेकिन अजमेरी से तुम्हें प्रॉब्लम नहीं, चिश्ती से तुम्हें प्रॉब्लम नहीं, अगर वैसे कोई निस्बत लगा लो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं। बरेलवी से तुम्हें मौत क्यों आती है? बरेली का नाम सुनते ही तुम्हारा रंग क्यों उड़ जाता है? याद रखना, ये 1400 साल पुराने मसलक में जब लोगों ने इसका लिबादा ओढ़ के तरह तरह की बोलियां बोलना शुरू कर दी ना, कोई सुन्नी बन के इल्म गैब पे भौंक रहा है, कोई सुन्नी बन के हुजूर के इख्तियार पर इख्तिलाफ कर रहा है, कोई सुन्नी बन के सहाबा पे भौंक रहा है, कोई सुन्नी बन के अफजलियत सिद्दीक अकबर का इनकार कर रहा है, कोई सुन्नी बन के हजरत माविया पे बकवास कर रहा है, कोई सुन्नी बन के हुजूर अलैहिस्सलाम की अहले बैत के खिलाफ बकवास कर रहा है। जब पहचान मुश्किल हो गई ना कि असल सुन्नी कौन है, अल्लाह ने बरेली में एक मर्द मुजाहिद भेजा जिसको इमाम अहमद रजा कहा जाता है। उसने अकीदा अहले सुन्नत को ऐसे वाज़े करके बयान कर दिया कि उसका नाम इस्तिआरा बन गया। अगर हमें देखना हो ना कोई सुन्नी है या मिलावट का माल है, कोई सुन्नी है या कहीं और गंदी नाली का कीड़ा है, अब उसका सामने आला हजरत का जिक्र शुरू कर देते हैं। अगर आला हजरत का जिक्र सुन के खुश हो जाए हम सीने से लगा लेते हैं, वरना आला हजरत से तकलीफ हो, बड़े से बड़ी गद्दी का पीर क्यों ना हो, बड़े से बड़े मदरसे का मुफ्ती क्यों ना हो, बड़े से बड़ी दाढ़ी रखे हुए शेख बन के क्यों ना बैठा हो, शेखुल कुरान बन के बैठा हो, या नाम के साथ जोड़ते चले जाओ तुम बेवकूफ नहीं हो। जिस तरह दूध को मक्खी से दूध को निकाल के, ये देखो ना गलत लोगों का जिक्र ही कितना गलता होता है, जिस तरह दूध से मक्खी को निकाल के फेंक दिया जाता है, उस तरह उस पीर साहब को अकीदत को निकाल के फेंक दिया जाएगा जो अहमद रजा का नहीं। शेखुल कुरान बोलो, शेखुल इस्लाम बोलो, शेखुल मुस्लिमीन बोलो, मुरीदों के पीर बोलो, मस्जिदों के इमाम बोलो, जरूर बोलो, लेकिन सुन्नी तब वालेगा जब आला हजरत का अकीदा कमा हक हुआ बनाओगे। तबलीगी जमात का मौलवी कहे हम हक पर हैं, वो अपने पूरे अकीदे पढ़े, जो उनके अकीदे वो पढ़े कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए, नबी को गैब का इल्म नहीं, नबी के माँ बाप काफिर थे, ये नबी का इल्म तो जानवर और पागलों की तरह है। जितने उनके अकीदे उनकी किताब में लिखे वो सब पढ़े और पढ़ करके वो जहर का प्याला हाथ में ले। और मैं भी अपने अकीदे पढ़ूं। मेरा अकीदा ये है, नबी खैरुल बशर, नबी अफजलुल बशर, नबी सैयदुल बशर, नबी जिंदा है, नबी आलिमे माकाना व मा यकून है, नबी खुदा के महबूब है, नबी नबियों के इमाम है, नबी अल्लाह के हबीब है, नबी नबियों के नबी है, नबी सज्जदुल अंबिया है। वो कहे तबलीगी जमात हक पर, वो कहे शिया हक पर, वो कहे वहाबी हक पर, और मैं कहूँ अहले सुन्नत व जमात हक पर, और फिर दोनों मिलकर जहर का प्याला पी ले। जो बचेगा वही सच्चा होगा, जो मरेगा उसका अंजाम लोग देख लेंगे। अकीदे में हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, अकीदे में तो हम किसी सुले कुल्ली को भी बर्दाश्त नहीं करते, जो किसी बदअकीदा के साथ स्टेज शेयर करे हम उसे भी बर्दाश्त नहीं करते। अकीदा एक ही है, अहलुस सुन्नती वल जमाअह। आप अशायरा में से हूँ या मातुरिदिया में से हूँ, आप अशरी हूँ, मातुरिदी हूँ, सुन्नी हूँ, आप शाफी हो सकते हैं, मालिकी हो सकते हैं, हम्बली हो सकते हैं, हनफी हो सकते हैं। हमारे यहाँ तो बरतानिया में अल्हम्दुलिल्लाह शाफी हैं शाफी, लेकिन अपने नाम के साथ रिजवी भी लिखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए हम कहते हैं ना भाई फरू में इख्तिलाफ हो सकता है, उसूल में सारे एक हैं हम। हाँ, उसूल में अकीदे में हम सब एक हैं, आला हजरत की फिक्र वाले हैं। और लोग कहते हैं कि नहीं हमारी तरह हम उनकी तरह। अरे तुम कहाँ सूद वाले वो कहाँ दूध वाला, तुम कहाँ खाक वाले वो कहाँ नूर वाला। तुम खरे पानी में थूक दे तो पानी खराब हो जाए, और वो खरे पानी में थूक दे तो पानी मीठा हो जाए। और तुम अपने महबूब से मिलने जाओ तो मुलाकात कहलाए, और वो अपने महबूब से मिलने जाए तो मेराज कहलाए। और अगर वो न होते तो कुछ न होता, अगर वो न होते तो कुछ न होता, अगर तू न होता सब कुछ होता। जो तेरा
समा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में सबा तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। हम कहते हैं रब ने बनाया, तो शिर्क कहां से आया? नादानो, शिर्क कहां से आया? हम कहते हैं मुस्तफा को जो मिला रब ने अदा कर दिया। अमदन करते डिलिबरेटली इवन करना और किया जाएगा इतने जो याद सुहदी से थे में जवान याद ले को जरूरत और ये सानी हक़ानियत की पहचान अल्हम्दुलिल्लाह। हुज़ूर फरमो सही इब्न हिब्बान खलीज फरमो आग जमान वायती आग शख्स आइस या सिर्फ कुरान ही होत माने सिर्फ कुरान वतमुन बेहवन हर माई या इस कुरान से होत कथमन उठना बैठना कुरान ही कुरान मगर पान सिवा ऐसे सारनी मुशरिक वाला ये सही शहीदीस पानस बगैर ऐसे सारनी साहब तेज बड़ होशियार दबे हुजूर यमन मुशरिक वनी तिम आसना मुशरिक सेम तरह फिक्री वो पोजीशन आज है साहब वो दबो हुजूर तो जो फरमावन ये वही मुशरिक सारनी पान क्या आसमान कुरान ही होता है शिवानन पान यानी कुरानी दलाइल ऐसे पेश कर मगर पान सिवा ऐसे लुकन क्या बना मुशरिक 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 साहब इस बड़ होशियार इमो तो वजाहत हजरत 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 यमन ये मुशरिक वाइनी तुम आशना ना बेदार छो न ज़ाहिर हम पतिम से क्या तो जो वजाहत की आशिक कसम है हजरत अशमन तो यमन ये मुशरिक वाइनी तुम आशना काला नबी ला बल मोमिन हुजूर तो सदाशत वरी ब्रोड बने ना 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 ये वानी तिमन मुशरिक मगर तिम आसन न मुशरिक तिम आसन मोमिन बता मेरे नबी ने कब बताई बात अल्लाह का शुक्र है हम सुन्नी हैं और सुनी रहे तो आजकल बड़े मामला नहीं ये सोशल मीडिया पर रंग बरंगे ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं और उल्टी सीधी बातें करके लोगों नौजवानों को बहका रहे हैं खबरदार उनको सुनना भी हराम है सुन लीजिएगा देखना भी हराम है आपको क्या जरूरत पड़ी है कि आप वहां देखें सुने कि हमारे उलमा खत्म हो गए मादल्ला क्या उनके बयानात खत्म हो गए है कौन बदनसीब जो बांधेगा गैर से अहदे वफा हुजूर से अहदे वफा के बाद अपनी सुन्नियत पर कायम रहें और जो आलादत का दामन जो मिला है ना उसको मजबूती से पकड़े रखें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है लौला मुहम्मदु व उम्मतुहु लमा खलक़तुल जन्नता वला नारा वला शम्सा वला कमरा वला लैला वला नहारा वला मलका मुकर्रबा वला नबिय्य मुरसला वला याक अगर मोहम्मद और उसकी उम्मत ना होती तो मैं जन्नत दो दिन रात फरिश्ते में किसी को पैदा ना करता और ए मूसा तुझे भी पैदा ना करता तो समझ में आ गया ये सब उनका सदका है जभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कंसुल करामत जबलुल इस्तिकामत हक़ानियत की शान सुन्नियों की जान अहमद रजा खान अलैहि रहमतों पर रिजवान ने कुफ्र के ताबूत पर आखिरी कील ठोकते हुए जब अपना अकीदा बयान किया तो यूं अर्ज किया वो जो न थे तो कुछ न था